So, welcome all of you in last point of chapter phase equilibrium and last point of your syllabus. So, today we are going to discuss two component system in which congruent melting point is obtained. The example of this two component system with congruent melting point is ferric chloride water system. Okay, ferric chloride water system. So it is two component system. Okay, it is two component system with 7 phases. It is two component system with 7 phases. या टू कॉम्पोनंट सिस्टीम मध्ये आपल्याला किती फेजेस मिळणार आहेत? 7 फेजेस मिळणार आहेत सॉलिड लिक्विड मिळून. and the system is studied at constant pressure. That's why vapor phase is neglected. We have considered only solid and liquid phases. Okay, सिस्टीमचा स्टडी कॉन्स्टंट प्रेशरला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला केला जातो, त्यामुळे वेपर फेज हा इग्नोर केलेला आहे, प्रॅक्टिकली ॲबसेंट आहे असं कन्सिडर केलेलं आहे. आपण फक्त सॉलिड आणि लिक्विड फेजेस कन्सिडर करणार आहेत वाईल स्टडिंग दिस फेज डायग्राम. Okay, so in these 7 phases, out of these 7 phases, 4 phases are stable hydrates. Ferric chloride reacts with water and forms a hydrate. Okay, so there are 4 types of stable hydrate we get in this system, that are dodecahydrate, ferric chloride dodecahydrate. 12 जर असेल, okay, 12 H2O molecule आहे, 12 ला dodeca म्हटलेलं आहे. Decane means 10, dodeca means 12. Okay, so dodeca, ferric chloride dodecahydrate. Second hydrate we get is ferric chloride heptahydrate, ferric chloride pentahydrate, ferric chloride tetrahydrate. Okay, so in this system we have 4 stable hydrates and all these 4 stable hydrates are present in solid phase. हे कसे असणार आहेत? सॉलिड असणार आहेत. And other 3 phases are ice. Okay, because one component is your ice, water. So solid phase of water is liquid water is ice. Again we will get anhydrous ferric chloride. These are the hydrous ferric chloride. This is anhydrous ferric chloride. जे hydrated ferric chloride असणार आहेत त्यांना ते हे त्याच्यामध्ये वॉटर मॉलिक्युल्स असणार आहेत. वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन असं म्हटलं जातं. फेरिक क्लोराईडचे जे काही क्रिस्टल्स असतील त्याच्यात जे काही एम्प्टी स्पेस असणार आहेत क्रिस्टलमध्ये, तिथं हे वॉटर मॉलिक्यूल ट्रॅप झालेले असतात. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन. म्हणजे क्रिस्टलायझेशनच्या प्रोसेसच्या वेळेस वॉटर मॉलिक्यूल ट्रॅप झालेले असतात त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्सच्या क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये. सो हे अशा टाईपचे जे सबस्टन्सेस असतात त्यांना हायड्रेटेड कंपाऊंड्स असे म्हटले जातात. आणि ज्याच्यात वॉटर मॉलिक्यूल ॲबसेंट असतील ते अनहायड्रस फेरिक क्लोराईड. आणि तिसरा जो असणार आहे तो सोल्युशन फेज असणार आहे, लिक्विड फेज असणार आहे. ओके, सो दीज 7 फेजेस आर प्रेझेंट इन दिस टू कॉम्पोनंट सिस्टीम. 4 हायड्रेटेड स्टेबल compounds and 3 are ice, anhydrous ferric chloride and solution. So let us discuss the phase diagram of this ferric chloride water system. So phase diagram of ferric chloride water system is shown this diagram. We have plot a graph of temperature versus composition. So at this point composition of water is 100%, and if you go from left hand to right hand, composition of water decreases and composition of ferric chloride is increases. At this point we have 35% ferric chloride. Okay, now so in this case we have moles of ferric chloride dissolved in 100 ml of solution. फेरिक क्लोराईड काय असेल तर 100 ml व्हॉल्यूम असेल टोटल सोल्युशनचं, त्याच्यात ते डिझॉल्व केलेले असणार आहेत. अशी एक सिस्टीम असेल आपल्याकडे. 2 कॉम्पोनंट असतील आपले सिस्टीममध्ये. एक असणार आहे तुमचं वॉटर. ओके, एक काय असणार आहे वॉटर आणि दुसरा काय असणार आहे याच्यात फेरिक क्लोराइड. फेरिक क्लोराइड FeCl3 ट्वाइस असं घेतलेलं आहे. तू Fe2Cl3 Cl6 Fe2Cl6. ओके, त्याचा डायमर कन्सिडर केलेला आहे Fe2Cl6. सो फेरिक क्लोराइड जसं जसं वॉटरमध्ये ॲड होत जाईल,
ॲड होत जसं ॲड होत जाईल तसे डिफरंट टाईपचे हायड्रेट्स त्याचे फॉर्म होतील आणि शेवटी तुम्हाला अनहायड्रस फेरिक क्लोराईड मिळणार आहे. ठीक आहे. मग आपल्याला या फेज डायग्राम म्हणजे कोणत्या कोणत्या टेम्परेचरला पर्टिक्युलर कॉम्पोजिशनला तुम्हाला हे कोणत्या कोणत्या कंपाऊंड मिळत जातात, त्याच्यात तुम्हाला युटेक्टिक पॉईंट्स मिळतात, युटेक्टिक पॉईंट्सला कोणते फेजेस इक्विलिब्रियममध्ये असतात, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉईंट्स तुम्हाला मिळणार आहेत, त्याच्यात तिथे कोणते कोणते फेजेस इक्विलिब्रियममध्ये असतात. तर कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉईंटच्या बाबतीत मी जास्त बोलत नाही, मागच्या लेक्चरमध्ये सांगितलेलं आहे. कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉईंट म्हणजे असा पॉईंट म्हणजे असा पॉईंट जिथे एक पर्टिक्युलर सॉलिड सबस्टन्स लिक्विड स्टेटमध्ये कन्वर्ट होतो. लिक्विड स्टेटमध्ये कन्वर्ट झाल्यानंतर त्या सॉलिडचं कॉम्पोजिशन आणि लिक्विडचं कॉम्पोजिशनचं कम्पेअर केलं, दोघांचं कॉम्पोजिशन सेम असतं. लिक्विड स्टेटमध्ये सुद्धा तो सॉलिड ॲज इट इज कॉम्पोजिशनमध्ये असतो. दुसरा कोणताही सबस्टन्स तिथे राहत नाही, फक्त त्या सॉलिडचं लिक्विडमध्ये कन्वर्शन झालेलं असतं. लिक्विड फेजमध्ये अजून दुसरा कॉम्पोनंट राहत नाही, फक्त त्या सॉलिडचा लिक्विड फेज असतो. ओके. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर पॉईंटला दोन्ही फेजेस इक्विलिब्रियममध्ये असतात, सॉलिड आणि लिक्विड, आणि दोघांचं कॉम्पोजिशन सेम असतं. दोघांचं कॉम्पोजिशन सेम आहे म्हणजे कोणत्या तरी एकाच कॉम्पोनंटने तुम्हाला त्या दोन्ही फेजेसचं कॉम्पोजिशन एक्सप्लेन करता येईल किंवा रिप्रेझेंट करता येईल. म्हणजेच ही तुमची टू कॉम्पोनंट सिस्टीम कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉईंट किंवा कॉन्ग्रुएंट पॉईंटला वन कॉम्पोनंट सिस्टीम सारखी बिहेव करत असते. हे आधी व्यवस्थित लक्षात घ्या. ठीक आहे. सो लेट अस स्टार्ट फेज डायग्राम. So let us start this diagram from point A. Okay, this is point A. Point A is, here we have ice. At point A we have ice. Point A is melting point of ice. This is melting point of ice. Okay, this is melting point of ice. And along this curve AB, ice is start to melt. ओके. आफ्टर ॲडिशन ऑफ फेरिक क्लोराईड. सुरुवातीला काय असणार आहे? एक आईस असणार आहे, बरोबर. सिस्टीममध्ये काय असेल? आईस असेल. काय असेल सिस्टीममध्ये? आईस असेल. आणि तुम्ही काय ॲड करणार आहे आता? फेरिक क्लोराईड ॲड करणार आहे. ओके. फेरिक क्लोराईड ॲड करतायत. पॉईंट एला तुमच्याजवळ काय आईस आहे, या पर्टिक्युलर पॉईंटला काय आईस आहे. आणि जसं जसं फेरिक क्लोराईड ॲड करणार तुम्ही, फेरिक क्लोराईड ॲड केल्यानंतर हा जो आईस असेल, ओके, म्हणजे लिक्विड स्टेटमध्ये ते टेम्परेचर जसं जसं तुम्ही फेरिक क्लोराईड ॲड करणार तसा त्याचा फ्रीजिंग पॉईंट जो असेल तो फ्रीजिंग पॉईंट काय होणार आहे? डिप्रेस होत जाणार आहे. ॲक्च्युली तिथे आईस नाही होणार, आईस थोडा मेल्ट झालेल्या कंडिशनमध्ये असणार आहे. आईस काय असणार आहे? मेल्ट झालेला, म्हणजे 0 डिग्रीपेक्षा थोडंसं टेम्परेचर जास्त असणार आहे. म्हणजे आईस मेल्ट झालेला असेल. आईस आणि लिक्विड असे दोन फेजेस असणार आहेत तिथे, आईस आणि वॉटर. आणि जसं फेरिक क्लोराईड ॲड करणार तसा जो वॉटर जे असेल, वॉटरचा फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेस होत जाईल. म्हणजे 0 डिग्री वॉटरचा काय फ्रीजिंग पॉईंट आहे? 0 डिग्री सेल्सिअस. वर फेरिक क्लोराईड ॲड केलं, सोलिट ॲड केल्यानंतर काय होईल? आईसचा जो फ्रीजिंग पॉईंट आहे तो डिप्रेस होत जाईल. म्हणजे आपण क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंटमध्ये काय आहे? जसं जसं तुम्ही सोल्यूट ॲड करत जातात तसं लिक्विडचा फ्रीजिंग पॉईंट काय होतो? कमी होत जातो, डिक्रीज होत जातो, बरोबर. डिप्रेस होत जातो. दॅट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट. मग सिमिलरली इथे काय होणार आहे? जसं जसं फेरिक क्लोराईड तुम्ही ॲड करणार या आईसमध्ये त्याचा फ्रीजिंग पॉईंट काय होणार आहे? डिप्रेस होत जाणार आहे. ओके. फ्रीजिंग पॉईंट इज गेट डिप्रेस. सो अलॉंग कर्व AB फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ आईस इज गेट डिप्रेस अँड कर्व AB इज कॉल्ड ॲज मेल्टिंग पॉईंट कर्व ऑफ और फ्रीजिंग पॉईंट कर्व ऑफ. Curve AB is freezing point curve of water. Okay. And at this process of depression of freezing point is continue up to point B. जसं जसं फेरिक क्लोराईड ॲड करत जाणार फ्रीजिंग पॉईंट काय होणार? डिप्रेस होत जाईल. कुठपर्यंत? ॲट पर्टिक्युलर कोणत्या पॉईंटपर्यंत? पॉईंट बी पर्यंत. अप टू पॉईंट बी. ॲट पॉईंट बी टेम्परेचर इज 55 डिग्री सेल्सिअस. पॉईंट बीला टेम्परेचर किती आहे? 55 डिग्री सेल्सिअस. ॲट पॉईंट बी जसा तुमचा पॉईंट बी येणार, तुम्ही फेरिक क्लोराईड ॲड करताय ना, फेरिक क्लोराईड ॲड करत चाललेले आहेत, बरोबर. फ्रीजिंग पॉईंट काय होत चालला आहे? डिप्रेस होत चालला आहे. म्हणजे तुमचं आईस जो आहे, आईस मेल्ट झालेला आहे. ठीक आहे. आईस मेल्ट झालेला आहे आणि मेल्ट झाल्यामुळे 0 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा कमी टेम्परेचर झालेलं असेल तरी सुद्धा तुमचा
तुमचं हे जे सोल्युशन असणार आहे ते सॉलिड म्हणजे फ्रीज झालेलं नसणार आहे, ते लिक्विड स्टेटमध्ये असणार आहे, कारण फ्रीजिंग पॉईंट काय येणार आहे, डिप्रेस होऊन गेलेला आहे सोलिड ॲड केल्यामुळे, फ्रीज झालेलं नसेल, हे व्यवस्थित लक्षात घ्या तुम्ही. सो फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ वॉटर इज गेट डिप्रेस अप टू डिप्रेस along this curve AB and it is continue up to the point B, and at point B temperature is minus 55 degrees Celsius. Temperature at this point is minus 55 degrees Celsius, and when point B is reached, the dodecaferric chloride dodecahydrate start to separate out. म्हणजे फेरिक क्लोराईड आणि वॉटर, इथे जे काही वॉटर असणार आहे बरोबर, वॉटर असेल इथे, काय असणार आहे, वॉटर असणार आहे. फेरिक क्लोराईड ॲड करताय पॉईंट बी जेव्हा येणार आहे, पॉईंट बीला काय होईल, हा जो फेरिक क्लोराईड ॲड करताय तुम्ही, फेरिक क्लोराईड आणि वॉटर दोन्ही कंबाईन होऊन काय फॉर्म होऊन जाणार आहे, फेरिक क्लोराईड डोडेकाहायड्रेट इज स्टार्ट टू सेपरेट आउट ॲज ए सॉलिड. हा कोणत्या फॉर्ममध्ये असणार आहे, इथे सॉलिड फॉर्ममध्ये असणार आहे. ओके, म्हणजे या पॉईंट बीला हा पर्टिक्युलर कंपाऊंड सॉलिड म्हणून इथे बाहेर पडणार आहे, सॉलिड म्हणून बाहेर पडेल. Fe2Cl6 12H2O ॲट पॉईंट बी. ओके, सो ॲट पॉईंट बी हाऊ मेनी फेजेस, 3 phases are in equilibrium. 3 phases are in equilibrium. Which are these 3 phases? Ice. Okay, then Fe2Cl6 12H2O, okay, and solution. And along this curve AB, how many phases are in equilibrium? 2 phases are in equilibrium. Ice and solution. हे 2 phases तिथे इक्विलिब्रियम मध्ये असणार आहेत. ठीक आहे. सो ओके, मग पॉईंट बी जर आपण कन्सिडर केलं, कर्व ए बी जर आपण कन्सिडर केला, कर्व ए बी किती फेजेस आहेत, 2 फेजेस इक्विलिब्रियममध्ये आहेत. अलॉंग दिस कर्व ए बी 2 फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम. कॉम्पोनंट्स किती असणार आहेत, 2 असणार आहेत. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ डॅश इज इक्वल टू सी मायनस पी प्लस 1. सो सी इज इक्वल टू 2 मायनस पी इज इक्वल टू 2 प्लस 1. So degree of freedom is f dash is equal to 1. So system is univariant or monovariant. Along this curve AB, system is univariant or it is also called as monovariant. Similarly at point B, so at point B how many phases are in equilibrium? 3 phases are in equilibrium. So components, याचा component H2O असणार आहे, याचा component H2O Fe2Cl3 असणार आहे, आणि इकडे सोल्युशन मध्ये पण काय असणार आहे तुमचं H2O आणि ApCl3, मीन्स 2 component system. At point B system is your 2 component. So f dash is equal to C is equal to 2, P is equal to 3 plus 1 is equal to 0. So f dash is equal to 0. So at this point B, at point B system is invariant. System is invariant at point B, and this point B is your first eutectic point. This is first eutectic point. Eutectic point ला 3 phases इक्विलिब्रियम मध्ये आहेत आणि एक सॉलिड फेज तिथे सेपरेट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. ओके, so point B is your first eutectic point. Along curve AB 2 phases are in equilibrium. At point B 3 phases are in equilibrium. Ice, ferric chloride dodecahydrate and solution means liquid phase. Okay, so 3 phases are in equilibrium and this point B is your first eutectic point. Remember this one, point B is first eutectic point. Now along curve BC, after further addition of ferric chloride, temperature increases. हा जो कर्व BC आहे, या कर्व BC च्या अलॉंग तुम्ही पुन्हा फेरिक क्लोराईडची ॲडिशन करत जाणार. फेरिक क्लोराईडची जशी जशी ॲडिशन करत जाणार अलॉंग कर्व BC काय होईल, टेम्परेचर इन्क्रीज होत जाईल. ओके,
temperature will be increased. At point C, temperature is 37 degrees Celsius. Okay, and at point C, okay, and at point C, so similarly along curve BC, two phases are in equilibrium. That phases are Fe2Cl6 12H2O and solution. Okay, these two phases are in equilibrium along curve BC. Okay, so degree of freedom along this curve is, phases are 2, components are 2, phases are 2, okay, plus 1. So degree of freedom is 1. So along this curve BC, your system is univariant. And after further addition of Fe2Cl3, so टेम्परेचर इज इंक्रीजेस अलॉन्ग कर्व BCD. या कर्वच्या अलॉन्ग काय होतं है, टेम्परेचर इंक्रीज होतं है, कर्व BCD. ओके, सो कर्व BCD इज द solubility curve. Curve BCD is solubility curve of solubility curve of Fe2Cl6 12H2O, means dodecahydrate ferric chloride. So this is solubility curve of ferric chloride dodecahydrate, and at this curve we get two different values of solubility of ferric chloride dodecahydrate. That is, at point B we get first value of solubility of ferric chloride ferric chloride at temperature T degree Celsius. Similarly, at T degree Celsius again we get second value of solubility of ferric chloride dodecahydrate. Means at the same temperature we have two values. Sorry for disturbance. Now we have discussed that as ferric chloride is added, further addition of ferric chloride is continue at point B, then the temperature is increases along curve BCD. So this is curve BCD. So along this curve we have two values of solubility of ferric chloride dodecahydrate at temperature T degree Celsius. First value of solubility we get at point B and second is at point C. Okay, so this phenomenon of compound having two values of solubility at the same temperature is called as retroflex solubility. It is called as retroflex solubility. Okay, two values of solubility at same temperature is called as retroflex solubility. Phenomenon of compound having two values of solubility at the same temperature is called as retroflex solubility. So this compound ferric chloride dodecahydrate have retroflex solubility at temperature T degree Celsius, one at point B and one at point C. म्हणजे ह्या पर्टिक्युलर टेम्परेचरला आपल्याला ह्या सबस्टन्सच्या सोल्युबिलिटीच्या दोन व्हॅल्यू मिळतात, एक पॉईंट B ला मिळते आणि एक पॉईंट C ला मिळते. अशा टाईपची जी सोल्युबिलिटी असते, एका सबस्टन्सच्या दोन व्हॅल्यू जर असतील सोल्युबिलिटीच्या, त्याला म्हटलं जातं रेट्रोफ्लेक्स सोल्युबिलिटी. ओके, सो देन let us
come at point C. So this is very important point. At point C, this compound, okay, at point C, this compound is converted into liquid state. Okay, at point C, solid, your solid ferric chloride dodecahydrate is in equilibrium with liquid ferric chloride dodecahydrate. Okay, so at point C, these two substances are in equilibrium. Solid ferric chloride dodecahydrate and liquid ferric chloride dodecahydrate. Means if at point C this solid is melt, it is converted into liquid having composition Fe2Cl6 12H2O. म्हणजे ह्या पर्टिक्युलर पॉइंटला फेरिक क्लोराईड डोडेकाहायड्रेट मेल्ट होईल. मेल्ट झाल्यानंतर जो काही लिक्विड फेज मिळणार आहे त्या लिक्विड फेजचं आणि सॉलिड फेजचं जर आपण कॉम्पोजिशनचं कंपॅरिझन केलं तर या दोन्ही फेजेसचं कॉम्पोजिशन सेम असणार आहे. कॉम्पोजिशन असेल तुमचं Fe2Cl6 12H2O. इथे पण लिक्विड फेजचं कॉम्पोजिशन असेल Fe2Cl6H2O. ओके, मीन्स at this point your two component system behave as a one component. म्हणजे ह्या पर्टिक्युलर पॉइंटला आपल्याला दोन्ही फेजेसचं कॉम्पोजिशन एकाच कॉम्पोनंटने रिप्रेझेंट करता येत आहे. म्हणून कॉम्पोनंट किती असणार आहेत? 1 असणार आहेत. आणि असा जो पॉईंट असतो ज्या पॉईंटला तुमचा सॉलिड मेल्ट होतो आणि लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होतो किंवा लिक्विड कूल केला तो सॉलिडमध्ये कन्वर्ट जेव्हा होणार आहे त्यावेळेस जर कॉम्पोजिशनमध्ये कोणताही बदल होत नसेल, चेंज होत नसेल, त्या पर्टिक्युलर पॉईंटला म्हटलं जातं congruent melting point of that particular substance. So point C is, okay, point C is congruent melting point of Fe2Cl6 12H2O. So this is first congruent melting point. This is first congruent melting point of Fe2Cl6 or ferric chloride water system. This is first eutectic point. Similarly, this is first congruent melting point. Okay. ह्या पर्टिक्युलर पॉइंटला तुमचा सॉलिड फेरिक क्लोराईड डोडेकाहायड्रेट आणि लिक्विड फेरिक क्लोराईड डोडेकाहायड्रेट हे दोन्ही फेजेस इक्विलिब्रियममध्ये असणार आहेत. या पर्टिक्युलर पॉईंटला सॉलिडला मेल्ट केलं तर लिक्विड होईल आणि लिक्विडला मेल्ट केलं तर सॉलिड होईल आणि दोघांचं कॉम्पोजिशन सेम असणार आहे. ह्या पॉईंटला जर तुम्ही तसं पाहायला गेले ह्या पॉईंटला जो सॉलिड असणार आहे त्याला जर मेल्ट केलं तर इथे कॉम्पोजिशन जे मिळणार आहे लिक्विड जे मिळणार आहे ते लिक्विडचं कॉम्पोजिशन आणि सॉलिडचं कॉम्पोजिशन वेगवेगळे असतील. आलं लक्षात? पण इथे तसं नाही, इथे तसं नसणार आहे. आता हे आपण आपलं डिस्कस करून हे आपण डिस्कस केलेलं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आता बघा सिस्टीम जेव्हा या पॉईंट आता हा कर्व काय BCD इज सोल्युबिलिटी ऑफ दिस फेरिक क्लोराइड डोडेकाहायड्रेट. दिस इज कर्व BCD इज फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ फेरिक क्लोराइड डोडेकाहायड्रेट. ओके. व्हेन सिस्टीम इज कम ॲट पॉईंट D. So at point D, ferric chloride start to separate out. Means D at point D ला सिस्टीम आल्यानंतर म्हणजे 27.4 डिग्री सेल्सिअसला हा जो सॉलिड फेज असणार आहे फेरिक क्लोराइड हेप्टाहायड्रेट फॉर्म होऊन जाणार आहे आणि तो सेपरेट व्हायला सुरुवात होऊन जाईल. ठीक आहे. तो सेपरेट व्हायला सुरुवात होऊन जाणार आहे. मग ह्या पॉईंट डी ला कोणत्या फेजेस इक्विलिब्रियम मध्ये असणार आहेत? बरोबर. जसं या पॉईंट बी ला कोणता होता? आईस होता, हा एक होता आणि सोल्युशन होतं. तसं ॲट पॉईंट डी ला 3 फेजेस इक्विलिब्रियम मध्ये असणार आहेत. At point D, 3 phases in equilibrium. 3 phases कोणते असणार आहेत?
हा इकडे काय असणार आहे, हा सोल्युबिलिटी कर्व आहे कोणाचा, हा या कंपाऊंडचा, म्हणजे इथं तुमचा हा कंपाऊंड पण असणार आहे. ठीक आहे, हा जो कर्व असेल अलॉंग दिस कर्व, दिस कंपाऊंड, ओके, दिस अँड सोल्युशन फेज आर इन इक्विलिब्रियम. ओके, याचा आणि सोल्युशनचा इक्विलिब्रियम असणार आहे. पण जेव्हा सिस्टीम पॉईंट डी ला येणार आहे तेव्हा हा सेपरेट आउट व्हायला सुरुवात होऊन जाणार आहे. फेरिक क्लोराईड हेप्टाहायड्रेट सेपरेट व्हायला सुरुवात होऊन जाईल पॉईंट डी ला. म्हणजे मग पॉईंट डी ला कोण कोण असणार आहे, Fe2Cl6 12H2O म्हणजे डोडेकाहायड्रेट असणार जे. त्यानंतर हेप्टाहायड्रेट तुमचा सेपरेट व्हायला स्टार्ट झालेला आहे आणि त्यानंतर सोल्युशनचा फेज तर असणार आहे सोल्युशन. असे हे 3 फेजेस असणार आहेत इक्विलिब्रियमला. मग आणि कॉम्पोनंट तर किती, 2च असणार आहे. याचं कॉम्पोनंट आपण यांचे कॉम्पोनंट आपण फेरिक क्लोराईड आणि H2O नेच एक्सप्लेन करू शकतो. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉम्पोनंट तुमचे कॉम्पोनंट 2 असणार आहेत, फेजेस 3 असणार आहेत, +1 इज इक्वल टू 0, F डॅश इज इक्वल टू 0. सिस्टीम इज इनव्हेरियंट ॲट पॉईंट डी अँड पॉईंट डी इज second eutectic point. बी जसा फर्स्ट युटेक्टिक पॉईंट होता तसा डी काय आता सेकंड युटेक्टिक पॉईंट आहे. ओके, आता बघा हा जो कर्व असणार आहे, कर्व DEF इज द सोल्युबिलिटी कर्व फॉर फेरिक क्लोराईड हेप्टाहायड्रेट. म्हणजे ह्या कर्वच्या अलॉंग आपल्याला कोणाची सोल्युबिलिटी मिळणार आहे, फेरिक क्लोराईड हेप्टाहायड्रेटची सोल्युबिलिटी या कर्वच्या अलॉंग मिळणार आहे. अँड इथे आपण सिस्टीम जरी ह्या पॉईंटला असेल, आपण फेरिक क्लोराईडची ॲडिशन तर कंटिन्यू चालूच आहे आपली, फेरिक क्लोराईड आपण ॲड करत जातोय. ठीक आहे, ॲट पॉईंट डी ॲडिशन ऑफ फेरिक क्लोराईड इज कंटिन्यू. ओके, अँड फर्दर ॲडिशन ड्यू टू फर्दर ॲडिशन ऑफ फेरिक क्लोराईड टेम्परेचर इज इंक्रीजेस अलॉंग कर्व DEF. टेम्परेचर काय होणार आहे, इंक्रीज होणार आहे या कर्वच्या अलॉंग. ठीक आहे, पुन्हा मग सिस्टीम जेव्हा ह्या पॉईंट E ला येणार आहे, ॲट पॉईंट E again at point E solid phase and liquid phase have same composition. Okay, solid phase and liquid phase have same composition at point E. Means your solid Fe2Cl6 heptahydrate is in equilibrium with liquid Fe2Cl6 heptahydrate. Okay, so these two phases are in equilibrium. आणि त्या पर्टिक्युलर पॉईंटला, ह्या पर्टिक्युलर पॉईंट ईला जिथे टेम्परेचर 32.5 डिग्री सेल्सिअस, या पर्टिक्युलर पॉईंटला तुमचा सॉलिड डायरेक्टली लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होणार आहे किंवा लिक्विडला कूल केलं तर तो सॉलिडमध्ये कन्वर्ट होणार आहे. आणि त्या सॉलिड आणि लिक्विडचं कॉम्पोजिशन सेम असणार आहे, Fe2Cl6 7H2O, Fe2Cl6 7H2O. सो दिस इज युअर सेकंड कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉईंट. ओके, सो दिस इज point E. Point E is second congruent melting point of फेरिक क्लोराईड हेप्टाहायड्रेट. हा तुम्हाला सेकंड कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉईंट मिळालेला आहे. आणि हा जो कर्व असणार आहे, कर्व DE, अलॉंग दिस कर्व फेरिक क्लोराईड हेप्टाहायड्रेट अँड सोल्युशन आर इन इक्विलिब्रियम. म्हणजे हा सॉलिड आणि हा लिक्विड फेज हे दोन्ही इक्विलिब्रियममध्ये असणार आहेत अलॉंग दिस कर्व. ओके, सिमिलरली ह्या कर्वच्या अलॉंग पण तसंच असणार आहे, हा आणि सोल्युशन हे दोन्ही इक्विलिब्रियममध्ये असणार आहेत. ठीक आहे, देन इथे ह्या पॉईंटला सुद्धा तुम्हाला हे जर इकडे आपण एक्सटेंड केलं, इथे जर आपण याला डी पॉईंट दिला, हा डी पॉईंट, ओके, हा डी पॉईंट आणि हा ई पॉईंट, पुन्हा आपल्याला ह्या सबस्टन्सच्या सोल्युबिलिटीच्या 2 व्हॅल्यू मिळत आहेत टेम्परेचर T डिग्री सेल्सिअसला. म्हणजेच काय, दिस सबस्टन्स ऑल्सो शोज रेट्रोफ्लेक्स सोल्युबिलिटी ॲट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सिअस. इथे सुद्धा आपल्याला या टेम्परेचरला 2 व्हॅल्यू मिळतात सोल्युबिलिटीच्या, म्हणजे हा सुद्धा रेट्रोफ्लेक्स सोल्युबिलिटी शो करतोय. ठीक आहे, पुन्हा सिस्टीम तुम्ही पुन्हा टेम्परेचर काय झालं, फेरिक क्लोराईडची ॲडिशन करताय सिस्टीमचं टेम्परेचर इंक्रीज होतं आहे. ठीक आहे, हे 37 होतं, हे 30 आहे, इंक्रीज होतं आहे, पुन्हा इंक्रीज झालं, थोडंसं डिक्रीज झालं. जेव्हा सिस्टीम पॉईंट ईला येणार आहे, ॲट पॉईंट ई, ओके, ॲट पॉईंट ई दिस फेरिक क्लोराईड पेंटाहायड्रेट स्टार्ट टू सेपरेट आउट. पुन्हा काय होणार आहे, या पॉईंट एफला हा सॉलिड फेज सिस्टीममधून सेपरेट व्हायला सुरुवात होऊन जाणार आहे. ठीक आहे,
आता डिग्री ऑफ फ्रीडमचं काय, या पॉईंट ईला जशी पॉईंट सीला डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होती तशी पॉईंट ईला पण काय असणार आहे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 असणार आहे. कॉम्पोनंट 1 असणार आहेत, फेजेस 2 असतील. ओके, एफ डॅश काय येणार आहे तुमचा 0 येणार आहे. सो ॲट पॉईंट ई सिस्टीम काय असणार आहे, इनव्हॅरियंट असणार आहे आणि तो तुमचा सेकंड कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉईंट असणार आहे. देन सिस्टीम जेव्हा पॉईंट एफला येणार आहे, ओके, ॲट पॉईंट एफ, ओके, ॲट पॉईंट एफ दिस सॉलिड फेरिक क्लोराईड पेंटाहायड्रेट स्टार्ट टू सेपरेट आउट. म्हणजे पॉईंट एफला आल्यानंतर हा सोल्युशनमधून सॉलिडमध्ये कन्वर्ट व्हायला सुरुवात होईल. म्हणजे याचं सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होणार आहे पॉईंट एफला. ठीक आहे, मीन्स ॲट पॉईंट एफ वी हॅव अगेन 3 फेजेस. सो 3 फेजेस कोणते कोणते असतील ॲट पॉईंट एफ? 3 फेजेस Fe2Cl6 7H2O, एक हेप्टाहायड्रेट असेल, एक पेंटाहायड्रेट जो पॉईंट एफला आल्यानंतर सॉलिड व्हायला सुरुवात झालेली आहे, आणि तिसरा काय असणार आहे तुमचं सोल्युशन असणार आहे. सो एफ डॅश काय येईल मग? कॉम्पोनंट किती असणार आहेत? 2 असणार आहेत. 2 - 3 + 1 मीन्स एफ इज इक्वल टू 0. एफ डॅश इज इक्वल टू 0. सिस्टीम इज इनव्हॅरियंट. या पर्टिक्युलर पॉईंटला सिस्टीम तुमची काय असणार आहे? इनव्हॅरियंट असणार आहे. अगेन further addition of ApCl3, on further addition of ApCl3, temperature solubility of Fe2Cl6 is increases along the curve FGH. So FGH is solubility curve of pentahydrate ferric chloride. Okay, ferric chloride pentahydrate चा हा काय या solubility curve आहे FGH. Okay, then again at point G, okay, at point G solid ferric chloride pentahydrate and liquid ferric chloride pentahydrate are in equilibrium. Again at this point G, solid is converted into liquid having same composition. When liquid is cool, we get solid with same composition as that of liquid. Means at point G again your solid and liquid phases have same composition. Solid and liquid phase have same composition. Means composition of both phases can be expressed by only one component. So your two component system behave as one component at point G. Okay, and phases are 2. So degree of freedom will be 1 - 2 + 1 means is equal to 0. So at point G system is invariant. Degree of freedom तुमची 0 असणार आहे. And point G is third congruent melting point. Point G is third congruent melting point. Third congruent melting point of फेरिक क्लोराइड पेंटाहायड्रेट. ओके, सो हा थर्ड कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉईंट होता. हा तुमचा फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट पॉईंट, हा थर्ड कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉईंट, हा फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड. तसेच युटेक्टिक पॉईंट बी फर्स्ट युटेक्टिक पॉईंट, डी सेकंड युटेक्टिक पॉईंट, एफ थर्ड युटेक्टिक पॉईंट. ओके, एफ तुमचा थर्ड युटेक्टिक पॉईंट होता. सो दिस इज युअर थर्ड युटेक्टिक पॉईंट. पॉईंट एफ इज third eutectic point, and this is your third congruent melting point G. Okay, so when system comes at point H, the system जेव्हा point H ला येणार आहे at 55 degree Celsius. Okay, at 55 degree Celsius. आता पुन्हा ह्या कर्वच्या लावून तुमचे 2 फेजेस इक्विलिब्रियम मध्ये असणार आहेत. कोणते कोणते? हा सॉलिड आणि हे सोल्युशन, हे दोन्ही सॉलिड फेरिक क्लोराइड पेंटाहायड्रेट आणि लिक्विड हे दोन्ही इक्विलिब्रियम मध्ये असेल या कर्वच्या लावून. या कर्वच्या लावून पण तसंच असणार आहे. मग सिस्टीम जेव्हा पॉईंट एच ला येणार आहे ॲट पॉईंट एच फेरिक क्लोराइड टेट्राहायड्रेट स्टार्ट टू सॉलिडिफाय. पॉईंट एचला आल्यानंतर हा कंपाऊंड सॉलिडमध्ये कन्वर्ट व्हायला सुरुवात होऊन जाणार आहे. ओके, सो ॲट पॉईंट एच वी हॅव 3 फेजेस. या कर्वच्या अलॉंग कोणाची सोल्युबिलिटी आहे? याची. म्हणजे इथे या कर्वच्या अलॉंग कोण असणार आहे?
हा कंपाऊंड आणि सोल्युशन इक्विलिब्रियम मध्ये असणार आहेत आणि इथं आल्यानंतर हा सॉलिड मध्ये कन्वर्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. सो ॲट पॉईंट एच वी हॅव 3 फेजेस Fe2Cl6 heptahydrate, Fe2Cl6 tetrahydrate and solution. So at point H phases are 3, components are 2, so F dash C minus P plus 1, so 0, F dash is equal to 0. System is invariant and point H is your fourth eutectic point. फोर्थ युटेक्टिक पॉईंट. ओके, म्हणजे या पॉईंटला पुन्हा 3 फेजेस इक्विलिब्रियम मध्ये असणार आहेत. हा तुमचा चौथा युटेक्टिक पॉईंट असेल 55 डिग्री सेल्सिअसला. ठीक आहे. अगेन फेरिक क्लोराईड फर्दर ॲडिशन ऑफ फेरिक क्लोराईड. पुन्हा फेरिक क्लोराईडची ॲडिशन तुम्ही कंटिन्यू केलेली आहे पॉईंट एचला. सो टेम्परेचर इज इंक्रीजेस अलॉंग दिस कर्व HI. या HI कर्वच्या अलॉंग टेम्परेचर काय होणार आहे? इंक्रीज होणार आहे. अँड दिस कर्व HIG is solubility curve of ferric chloride tetrahydrate. HIG काय आहे? या टेट्राहायड्रेटचा solubility curve ह्या. This is solubility curve of ferric chloride tetrahydrate. Okay. Again at point H means at 78.5 degrees Celsius. Again at point I, solid ferric chloride tetrahydrate and liquid ferric chloride tetrahydrate are in equilibrium. पुन्हा पॉईंट एचला हे दोन्ही फेजेस इक्विलिब्रियममध्ये असणार आहेत. ओके, म्हणजेच पॉईंट एचला तुमचं सॉलिड जर हीट केलं तर लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होईल, त्याचं कॉम्पोजिशन हे असणार आहे. लिक्विड जर कूल केला तर सॉलिडमध्ये कन्वर्ट होईल, ज्याचं कॉम्पोजिशन हे असणार आहे. म्हणजे सॉलिड आणि लिक्विड फेजेसचं कॉम्पोजिशन पॉईंट आयला सेम असणार आहे. बोथ आर इन इक्विलिब्रियम. ओके, सो ॲट दिस पॉईंट composition of both phases are represented by only one component, that is Fe2Cl6 4H2O. Fe2Cl6 4H2O. So system is one component, phases are in equilibrium are 2. So F dash is equal to C minus P plus 1 means C is equal to 0. So system is invariant at point I, and this point I is your fourth congruent melting point. Is your 4 congruent melting point. Your 4 congruent काय असणार आहे तुमचा? 4th congruent melting point असणार आहे. ठीक आहे. नाव चौथ्या congruent melting point पर्यंत आलेलो आहे. अगेन when system come to at point J, आता ह्या कर्वच्या along, so along this curve, okay, along this curve HI, this tetrahydrate and solution are in equilibrium. Similarly along this curve tetrahydrate and solution are in equilibrium. And when point J is come, at point J anhydrous ferric chloride is separate out. म्हणजे पॉईंट J ला आल्यानंतर 66 डिग्री सेल्सिअसला अनहायड्रस फेरिक क्लोराईड हा सॉलिडिफाय व्हायला सुरुवात होऊन जाणार आहे. या सोल्युशनमधून अनहायड्रस फेरिक क्लोराईड सॉलिडिफाय व्हायला सुरुवात होईल. ओके, सो ॲट पॉईंट J three phases are in equilibrium. That are Fe2Cl6. हा फेज इकडे असणार आहे ना, Fe2Cl6 4H2O म्हणजे टेट्राहायड्रेट असणार आहे. अनहायड्रस Fe2Cl6 असणार आहे आणि सोल्युशनचा फेज असणार आहे. पुन्हा या पॉईंटला डिग्री ऑफ फ्रीडम असणार आहे तुमची. कॉम्पोनंट किती असतील? 2 असणार आहेत. 2 minus 3 plus 1 is equal to 0. System is invariant and this is your fifth eutectic point. This is your fifth eutectic point. Okay. On further addition of Fe2Cl3 along this curve JK, we don't get any
hydrated salt, we get only anhydrous फेरिक क्लोराईड. पुन्हा फेरिक क्लोराईडची ॲडिशन जर ॲट पॉईंट जेला तुम्ही केली, टेम्परेचर इन्क्रीज होईल, पण तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा हायड्रेटेड फेरिक क्लोराईडचा सॉल्ट मिळणार नाही. तुम्हाला फक्त आणि फक्त अनहायड्रस फेरिक क्लोराईडच मिळणार आहे इथून पुढे. सो इथे काय होणार आहे, सिस्टीम तुमची कंप्लीट होऊन जाईल. तुम्हाला पुढे काही मिळणार नाही, फक्त अनहायड्रस फेरिक क्लोराईड मिळणार आहे, दुसरं वेगळं काही मिळणार नाही. इथे जसे तुम्ही फेरिक क्लोराईडची ॲडिशन करत गेले, एका पर्टिक्युलर पॉईंटला तुम्हाला वेगवेगळे हायड्रेट मिळत गेले. इथं पॉईंट बीला तुम्हाला डोडेका हायड्रेट मिळाला, पॉईंट डीला तुम्हाला हेप्टा हायड्रेट मिळाला, पॉईंट एफला तुम्हाला पेंटा हायड्रेट मिळाला, पॉईंट एचला तुम्हाला टेट्रा हायड्रेट मिळाला, पॉईंट जेला तुम्हाला अनहायड्रस फेरिक क्लोराईड मिळून गेलेला आहे. त्याच्या पुढे तुम्हाला कोणताही हायड्रेट मिळणार नाही आहे. ओके, सो पॉईंट जे इज युअर 5th युटेक्टिक पॉईंट. या पॉईंटला पुन्हा 3 फेजेस इक्विलिब्रियममध्ये असणार आहेत. सो दिस इज अबाउट दी फेरिक क्लोराईड वॉटर सिस्टीम. इन दिस सिस्टीम वी हॅव 4 कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉईंट्स अँड 5 युटेक्टिक पॉईंट्स. कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉईंट कोणते कोणते आहेत मग? पॉईंट सी, ई, जी, आय हे 4 कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉईंट्स आहेत. आणि युटेक्टिक पॉईंट बी, डी, एफ, एच, आय हे आपल्याला 5 युटेक्टिक पॉईंट्स मिळालेत. At each eutectic point 3 phases are in equilibrium, and at each congruent melting point 2 phases are in equilibrium, and both solid and liquid phase have same composition at these congruent melting points. Okay, so this is all about the ferric chloride water system. So here we have completed our chapter phase equilibrium, and also we have completed our syllabus of physical chemistry. Okay, thank you. Best luck for your university exam.